Hello student. Today we are going to take a look towards the unit number 3. In last few lecture we have seen the subject, that is plant ecology. We have started the plant ecology. We have completed unit number 1 with plant and its environment. Along with the unit number 2 also we have discussed, that is responses of plants to water and phytogeography. In last lecture we have seen the vegetation types of India, and today we are going to move towards the unit number 3, which is the last unit of our paper. So in unit number 3, two parameters or two parts are there. One is known as community ecology and another is known as ecosystem. Now as we know that the community ecology is having the two parts, community and ecology. Community means, or community is the characteristics, frequency, density, life forms and biological spectrum. It is included in community characteristics or community ecology. And the second part is there, that is known as ecosystem. Ecosystem includes structure, biotic and abiotic components, food chain, ecological pyramids, energy flow, biogeochemical cycle and the phosphorus cycle. Nitrogen cycle is there. Along with that, the phosphorus cycle is also there. So this is nothing but the inclusion of unit number 3. Now talking about the community ecology. Community and ecology, these are the two different parts. In ecology, a community is a group or association of populations of two or more different species occupying the same geographical area at the same time. Now consider that there will be a particular area, and in that particular area two different types of organisms, animals we can say, are growing. Along with that two types of organism, there will be a different types of plants. So that we called it as a community. Means the different types of plant is there which is living, and along with there will be a different types of animal. So living these all organisms together in a particular area, in a given geographical area, we called it as a community. Simply talking about the colony of the human being, we also called it as a community. Along with that, we can take an example that the ants which are living in a particular area, they form a colony. Along with ants, there will be a different number of organisms growing or living in that particular area. We called it as a community. So the community is a group or association of populations of two or more different species occupying the same geographical area at the same time. म्हणजे एकाच वेळी एकाच जागेवर वेगवेगळे ऑर्गॅनिझम जे एकत्र राहत असतात त्याला आपण कम्युनिटी असं म्हणतो. आणखी चांगलं उदाहरण द्यायचं तर सपोज एक वडाचं झाड मोठं वाढलेलं आहे. त्या वडाच्या झाडावर वेगवेगळ्या प्रकारचे बर्ड्स राहत असतात. एकच प्रकारचा बर्ड्स नसतो, वेगवेगळे बर्ड्स तिथे राहतात, येतात जातात किंवा बसतात. तर त्या पर्टिक्युलर वडाच्या झाडावर वाढणाऱ्या पॉप्युलेशनला सुद्धा आपण काय म्हणू शकतो, कम्युनिटी म्हणू शकतो. नाउ व्हॉट इज इकॉलॉजी? द टर्म कम्युनिटी हॅज व्हेरायटी ऑफ युजेस. Now talking about the community ecology. Community ecology is also known as synecology. Community ecology ला synecology असं म्हटलं जातं. It is the study of interaction between species in communities on many spatial and temporal scale. आणखी साध्या भाषेत सांगायचं तर कम्युनिटी इकॉलॉजी म्हणजे काय, तर वेगवेगळ्या स्पीसीज ज्या एका ठिकाणी ग्रो होतात आहे त्यांची एकमेकांसोबत होत असलेलं इंटरॅक्शन, त्याला आपण कम्युनिटी इकॉलॉजी असं म्हणतो. इट इन्क्लूड्स द डिस्ट्रीब्युशन, स्ट्रक्चर, अबंडन्स, डेमोग्राफी, इंटरॅक्शन्स बिटवीन को एक्झिस्टिंग पॉप्युलेशन. म्हणजे जे काही पॉप्युलेशन तिथे आहे, जे काही ऑर्गॅनिझम त्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये ग्रो होत आहे त्याच्यामध्ये होत असलेले डिस्ट्रीब्युशन, स्ट्रक्चर, अबंडन्स, डेमोग्राफी, इंटरॅक्शन, या सगळ्यांचं स्टडी आपण त्या कम्युनिटी इकॉलॉजीमध्ये करत असतो.
The primary focus of community ecology is on the interaction between populations as determined by specific genotypic and phenotypic character. So this is nothing but the different parameters included in community ecology. Along with that, here is the example given. To answer in what way do the population interact. इंट्रॅक्शन कसं होतं पॉप्युलेशनचं. आपण जसं म्हटलं की एका रिजनमधलं एका लोकेशनमधलं वेगवेगळं पॉप्युलेशन वेगवेगळ्या ऑर्गॅनिझमचं इंट्रॅक्शन म्हणजे कम्युनिटी इकॉलॉजी. तर कम्युनिटी इकॉलॉजी किंवा पॉप्युलेशन इंटरॅक्ट कसे होतात ते पाहायचं तर इथे तुम्हाला दिसेल की कम्युनिटी इज दी ऑल ऑर्गॅनिझम दॅट लिव्ह टुगेदर इन अ गिवन स्पेस. म्हणजे एखाद्या एरियामध्ये ग्रो होणारं पॉप्युलेशन ऑर्गॅनिझम्स, एकटा ऑर्गॅनिझम नाही, मग तिथे बर्ड्स असतील, प्लांट्स असतील, ॲनिमल्स असतील, हे सगळ्यांना आपण काय म्हणतो आहे, कम्युनिटी म्हणतो आहे. नाव हिअर यू कॅन सी दिस एरिया इज हॅविंग दी वॉटर ॲज अ अबायोटिक फॅक्टर, अँड अलॉंग विथ दॅट अबायोटिक फॅक्टर you can see there will be a birds, plants, then there will be a deer, and suppose a nilgai is also there. So these are nothing but the different types of organism which is present in a particular area. So this community ecology is also having the influence of abiotic factor. जसं पाणी हा abiotic factor आहे. So this abiotic factor is also having the इफेक्ट ऑन दी कम्युनिटी इकॉलॉजी ऑर कम्युनिटी. म्हणजे सपोज एखाद्या ठिकाणचं पाणी संपलं तर ऑब्वियसली तिथे असलेले ऑर्गॅनिझम काय होतील, दुसरीकडे शिफ्ट होतील किंवा चालले जातील. म्हणजे तिथली कम्युनिटी काय झाली, चेंज झाली. सो दिस इज नोन ॲज दी चेंज इन कम्युनिटी ड्यू टू एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर. मग आता इथे तुम्ही बघता या पिक्चरमध्ये की नीलगाय आहे, हरिण आहे, डिअर आहे, बर्ड्स आहे, प्लांट्स आहे, हे सगळे तिथे एका ठिकाणी जमलेले आहेत. नाव what we called in community ecology. Community ecology is the study of interactions among all populations in common environment. मग आता या एन्व्हायरमेंटमध्ये या पाण्याच्या आजूबाजूला असलेले जे काही ॲनिमल्स आहेत, जेवढे काही बर्ड्स आहेत, यांच्या सगळ्यांच्या इंटरॅक्शनला आपण कम्युनिटी इकॉलॉजी असं म्हणतो. पण याचा स्टडी आपल्याला करावा लागतो. सो स्टडी ऑफ इंटरॅक्शन्स among the all living or all populations in a common environment is known as community ecology. Moving to the next topic, that is the classification of communities. आता ज्या कम्युनिटीज आपण म्हणतो आहे इतक्या वेळेचं त्याचं क्लासिफिकेशन काय आहे. सो कम्युनिटीज हॅव बीन क्लासिफाईड ॲज दी जनरल ग्रोथ, कंपोजिशन, शेप एक्सेट्रा ऑफ व्हिजिटेशन अँड ऑर्गॅनिझम असोसिएटेड विथ देम. म्हणजे जे काही प्लांट्स, जे काही व्हिजिटेशन तिथे ग्रो होतो त्याच्यावरनं क्लासिफिकेशन आपण कम्युनिटीचं करू शकतो किंवा होतं. कम्युनिटीज मे बी क्लासिफाईड ॲज फॉरेस्ट कम्युनिटी, डेझर्ट कम्युनिटी, ग्रासलँड कम्युनिटी, टुंड्रा कम्युनिटी अँड सो ऑन. दीज आर दी मेजर कम्युनिटीज ऑर क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी. कोणते कोणते आहे, पहिला आहे फॉरेस्ट कम्युनिटी, दुसरा आहे डेझर्ट कम्युनिटी, ग्रासलँड कम्युनिटी अँड टुंड्रा कम्युनिटी. या काही कॉमन कम्युनिटीजचे क्लासिफिकेशन आहे. आता आपल्याला माहीत आहे की फॉरेस्टमध्ये ग्रो होणारे किंवा वाढणारे किंवा जगणारे प्राणी वेगळे आहेत, डेझर्टमध्ये ग्रो होणारे प्लांट्स, डेझर्टमध्ये वाढणारे ॲनिमल्स वेगळे आहेत, ग्रासलँडमध्ये ग्रो होणारे वाढणारे ॲनिमल प्लांट्स वेगळे आहेत, आणि टुंड्रा प्रदेशामध्ये ग्रो होणारे प्लांट्स आणि ॲनिमल्स वेगळे आहेत. आणि म्हणून आपण असं म्हणू शकतो की वेगवेगळ्या व्हिजिटेशनमुळे, वेगवेगळ्या एन्व्हायरमेंटल फॅक्टरमुळे कम्युनिटी ही वेगवेगळ्या भागामध्ये क्लासिफाईड झालेली आहे. सो दीज आर द मेजर 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिटीज. Likewise, according to the amount of water in the habitat, communities may be divided as hydrophytic, predominantly aquatic habitats, mesophytic in moderately moist soil, and xerophytic in arid or dry condition. तर हे झालं पाण्याच्या अवेलेबिलिटीवरनं कम्युनिटीचं क्लासिफिकेशन. 2 प्रकारचे क्लासिफिकेशन आहेत. मग एक आहे ऑन द बेसिस ऑफ व्हिजिटेशन, कोणत्या प्रकारचे प्लांट्स, कोणत्या प्रकारचे झाडं तिथे आहेत त्यानुसार होणारं क्लासिफिकेशन, ज्याच्यामध्ये फॉरेस्ट येतो, डेझर्ट येतो, ग्रासलँड येतो आणि टुंड्रा येतो. सो दॅट इज डिपेंडिंग ऑन द व्हिजिटेशन.
अनदर इज देअर ऑन द बेसिस ऑफ अमाऊंट ऑफ वॉटर. पाणी किती प्रमाणात आहे. जर जास्त पाणी असेल तर हायड्रोफिटिक कम्युनिटी आहे. थोडं मॉडरेट आहे, कमी जास्त होणारं पाणी आहे तर मेसोफायटिक कम्युनिटी आहे. आणि एकदम कमी प्रमाणात ॲरिड रिजन आहे, ड्राय रिजन आहे, जिथे स्कॅन्टी ऑफ वॉटर आहे, अशा प्रकारच्या एरियामध्ये झिरोफायटिक कम्युनिटी आपण म्हणू शकतो. सो दीज आर नथिंग बट द टू मेजर टाइप्स ऑफ कम्युनिटी बेस्ड ऑन व्हिजिटेशन अँड द अमाऊंट ऑफ वॉटर अवेलेबल. Now the communities growing in condition of abundant light is called heliophyte, and those which are growing in the shades are called cyophyte or cyophytic. म्हणजे आता ही तिसऱ्या प्रकारचं क्लासिफिकेशन आहे बेस्ड ऑन दी अमाऊंट ऑफ लाईट. आधीचे आपण बघितलं एक होतं बेस्ड ऑन दी व्हिजिटेशन, दुसरा होतं बेस्ड ऑन दी अमाऊंट ऑफ वॉटर आणि तिसरं आहे बेस्ड ऑन दी अमाऊंट ऑफ लाईट, हेलिओफायटिक और स्कायकिओफायटिक. सो दीज आर नथिंग बट द डिफरंट classification of community. Now moving towards the next part, that is composition of community. कम्युनिटीमध्ये कोणते कोणते पार्ट्स असतात किंवा कंपोनंट्स असतात. सो दीज आर हॅविंग दी डिफरंट पॅरामीटर्स. से फॉर एक्झाम्पल साईज ऑफ कम्युनिटी. आपल्याला माहिती आहे की काही ठिकाणी जास्त प्रमाणात बर्ड्स सापडतात, मग जास्त प्रमाणात असल्यामुळे त्याची साईज काय होईल, जास्त होईल. सो साईज ऑफ कम्युनिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॅरामीटर. द नेक्स्ट वन इज ऑर कम्युनिटी मे बी लार्ज ऑर स्मॉल. आताच आपण म्हटलं की जास्त बर्ड्स आहेत, जास्त ॲनिमल्स आहेत तर कम्युनिटी काय होईल, साईज कम्युनिटीची जास्त असेल. जसं की आपण बघतो की बऱ्याचशा नॅशनल जिओग्राफिक चॅनलवर, डिस्कवरी चॅनलवर आपण बरेच वेळा बघतो की खूप मोठ्या प्रमाणात हरिणांचा कळप दाखवलेला असतो. सो दॅट इज हॅविंग दी लार्ज टाईप ऑफ साईज ऑफ कम्युनिटी, लार्ज साईज कम्युनिटी. त्याच्याच विरुद्ध आपण जर बघितलं तर लायन किंवा टायगर्स दाखवले असतात, त्यांची कम्युनिटी छोटी असते. सो दॅट इज हॅविंग दी स्मॉल कम्युनिटी. सो साईज इज दी मोस्ट इम्पॉर्टंट पॅरामीटर इन दी कम्युनिटी. देन नंबर ऑफ स्पीसीज. कम्युनिटीमध्ये असलेल्या स्पीसीज म्हणजे त्या एरियामध्ये असलेल्या स्पीसीज. जर आपण डेझर्टमध्ये गेलो तर डेझर्टमध्ये नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ कम्युनिटी इज व्हेरी लेस. पण ग्रासलँडमध्ये जर गेलो आपण तर तिथे असलेले नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ कम्युनिटी इज मोर. किंवा आपण फॉरेस्टमध्ये जर गेलो तर नंबर ऑफ स्पीसीज हे जास्त असू शकतात. द नंबर ऑफ स्पीसीज अँड पॉप्युलेशन अबंडन्स इन कम्युनिटी व्हॅरी ग्रेटली. जसं आपण म्हटलं की व्हेरिएशन असू शकतं, चेंज असू शकतात. The third most important parameter in composition of community is dominant. Dominants असतात. त्याच्यानंतर असतो इकॉलॉजिकल ॲम्प्लिट्यूड आणि हे झालं सगळं आपलं कंपोजिशनबद्दल. सो इन टुडेज लेक्चर वी हॅव डिस्कस दी कम्युनिटी इकॉलॉजी अँड व्हॉट आर दी इन्क्ल्युजन इन द कम्युनिटी इकॉलॉजी. In upcoming lecture we are going to move towards the community characteristics. वेगवेगळे कॅरेक्टर्स असतात कम्युनिटीचे, ते कॅरेक्टर्स आपण येणाऱ्या लेक्चरमध्ये बघणार आहे. सो वॉच दिस व्हिडिओ 2 times टू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी इकॉलॉजी. टेक डाऊन द नोट्स वेन एवर नेसेसरी and further we are going to move towards the another discussion, that is the community characters in upcoming lecture.